ओम शांति 8 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे देह अभिमानर द्वार बंद कर दियो तेबे मायार तोफान आसीबा बंद होइजिब। तुमे देह अभिमानर द्वार बंद कर दियो तेबे मायार तोफान आसीबा बंद होइजिब। प्रश्न जो पिलामानंकर बुद्धि विशाल अटे सेमानंकर लक्षण गुड़िक शुणाओ। जो पिलामानंकर बुद्धि विशाल अटे सेमानंकर लक्षण गुड़िक शुणाओ। उत्तर एक रे सेमानंक भितरे दिन सारा सेवार ही विचार चलुथिबो। दुई रे सेमाने सेवा न करी रही पारिबे नाही। तीन सेमानक बुद्धि रे रहिबो जे किपरि सारा विश्व को घेराव करी समस्तंको पतितरु पावन कराजिबो। सेमाने विश्व को दुख धामरु सुख धाम करिवार सेवा करी चलिबे। चारि सेमाने बहुतुंको निज समान करी चलिबे। ओम शांति। आत्मिक पिता मीठा मीठा पिला मानकु आसी बुझाउछंती। पिला माने निजको आत्मा मने करी मते मने पकाओ तेबे तुमर सबु दुख सदा काल पाई समाप्त होइजिबो। निजको आत्मा मने करी समस्तंको भाई भाई दृष्टि रे देख तेबे हद्र दृष्टिवृत्ति बदली जीव। बाबा मध्य अशरीरी तुमे आत्मा माने मध्य अशरीरी अट। बाबा आत्मा मानकु ही देखुछंती। समस्त आत्मा निजर अकाल तखत अर्थात भ्रुकुटी सिंहासन रे विराजमान अछंती। तुमे मध्य आत्मा भाई भाई दृष्टि रे देख। एथिरे बहुत मेहनत रहिछि। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा मायार तोफान आसुछि। एही देह अभिमानर द्वारा बंद करि दियो तेबे मायार तोफान आसीबा बंद होइजिबो। एही भली देही अभिमानी हेबार शिक्षा सारा कल्परे एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे बाबा ही आसी तुम मानंकु देउछंती। मीठा मीठा विच्छेदी संतान माने तुमे जानिछ एबे आमे नरक दुनियार कूल छाड़ी आगो को जाउछे। एही पुरुषोत्तम संगम जुग बिल्कुल अलगा जहा कि कली जुग एवं सत्य जुगर मझी समय अटे। तुमर ना एबे मझी दरिया रे रहिछि। तुमे एबे ना सत्य जुगर ना कली जुगर। तुमे माने हेलो पुरुषोत्तम संगम जुगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। एही संगम जुग केवल ब्राह्मण मानक पाई होई थाए। ब्राह्मण माने हेले चुटी अर्थात सर्वोच्च। एहा ब्राह्मण मानकर बहुत छोट जुग। ए गोटिए जन्मर ही जोग अटे। एहा हेउछि तुमर खुशीर जुग। केउ खुशी भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही भली विद्यार्थी मानकु केते खुशी लागुथिबो। एबे सारा चक्रर ज्ञान तुम बुद्धि रे अछि। एबे आमे माने ब्राह्मण होइछु भविष्यत रे देवता हेबु। प्रथमे निज घर स्वीट होम जीवा पाई नुआ दुनिया को आसीबा। आमे ब्राह्मण माने ही स्वदर्शन चक्रधारी अटु। आमे ही एही बाजोली खेल खेलुछु। एही विराट रूप को मध्य तुमे ब्राह्मण पिला माने ही जानिछ। तेणु बुद्धि रे सारा दिन एही सब कथा स्मरण करिबा दरकार। मीठे बच्चे तुमर एहा बहुत स्नेही परिवार। तेणु तुमे माने मध्य बहुत बहुत स्नेही हेबा दरकार। बाबा बहुत मीठा तेणु पिला मानकु मध्य सही भली मीठा करूछंती। केबे भी काहा उपरे क्रोध करिबा उचित नही। मन वचन कर्म रे काहाकु भी दुख देबा उचित नही। बाबा केबे भी काहाकु दुख दियंती नाही। जेते तुमे माने बाबांकु मने पकाइबो सेते मीठा होई चलिबो। बास एही जोग बल द्वारा ही समस्तंकर बेड़ा पारी होई थाए। एहा हेउछि जोगर यात्रा। जोग करी प्रथमे शांति धाम परे पुणी सुख धाम को चलीजिबो। बाबा केवल पिला मानकु सदा सुखी करिबा पाई आसिछंती। भूत मानकु घौड़ाइबार उपाय बाबा बताउछंती।
କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ଏହି ଭୂତମାନେ ବାହାରି ଯିବେ। କୌଣସି ବି ଭୂତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ଭୂତ ଅଛି ତେବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମୋ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ ଭିତରୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପତିତରୁ ପାବନ କର। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ପିତା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାନ୍ତି ନା। ସିଏ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପାରଲୌକିକ ପିତା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବା ଦରକାର। କଥାରେ ଅଛି, ଦେ ଦାନ୍ତୁ ଛୁଟେ ଗ୍ରହଣ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଳ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଅ। ସ୍ନେହ ବହୁତ ମିଠା ଜିନିଷ। ସିଂହ, ହାତୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନ କରିନେଉଛି। ସେମାନେ ତ ପୁଣି ବି ଆସୁରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତୁମେ ତ ଏବେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଥବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁକୁଟ ରଖିଦେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଭିମାନବଶତଃ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ି ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଏ, ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେତେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବ ଏବଂ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରିବ, ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିବାର ଯାତ୍ରା। ଯେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ, ସେହିଭଳି ଏବେ ତୁମକୁ କଳିଯୁଗରୁ ଉପରକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତାଯୁଗୀ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେତେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରଜୋ ତମୋର କଳଙ୍କି ବାହାରିଯିବ। ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ କଳଙ୍କି ବାହାରି ଚାଲିବ, ସେତିକି ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କଳଙ୍କି ଲାଗି ରହିଛି। ଯେବେ କଳଙ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ସୁନା ହୋଇଯିବ, ତାହା ହେବ ଅନ୍ତିମ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ତୁମକୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ଘର ଗୃହସ୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କର। ତା ସହିତ ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥାଅ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହାତେ କାମ ହୃଦେ ରାମ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ହେଲ ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ କେତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ନବଧା ଭକ୍ତି, ଅଟଳ ଭକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଟଳ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଜ୍ଞାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ପତିତ ପାବନ।
ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଯଦି ମାୟା ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ହାରି ଯାଉଛ, ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେତେ ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ନ କରିବ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଳ୍ପକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଉଥିବ। ବାବା ମୂଳ କଥା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତା ସହିତ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ କରିବା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କନ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏତେ କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଦି ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କେବଳ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ମୋହ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମାତା ପିତା ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ। ଏହି ମାତା ପିତା ତ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଳିଯୁଗୀ ପତିର କେତେ ସ୍ମୃତି ରହୁଛି। ସିଏ ତ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ବେହଦ୍ର ପିତା ତ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଅ। ତା ସହିତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୁରାଉଥାଅ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଆତ୍ମା କଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା, ଦେହ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ରହିଲେ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ତେବେ ଶିବାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂର ନୁହେଁ। ମିଠା ମିଠା ବିଚ୍ଛେଦୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଏହି କଥାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ, ତେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟାଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଅ, ଏକଦମ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ରଖ। ଓହୋ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍, ବ୍ୟାଜ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥାଅ। ବାବା ବାବା କହୁଥାଅ। ତେବେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହିବ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ। ସାରାଦିନ ସେବାର ହିଁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥାଉ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସେହିଭଳି ପିଲା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସେବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ତ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ହୋଇଛ,
ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ସେତେ ଅଧିକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବେ, କେବେ ବି ଥକିଯିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହିଁ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଅଧିକ ଉଛୁଳିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସଉଦା ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଏକଦମ ରାତି ଦିନ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯିବେ, କହିବେ ମୁଁ ନିଜର ସମୟକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବି। ନିଜ ସହିତ ପକ୍କା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବି। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଚାଲିବେ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ସେତେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେପଟେ ହଣାକଟାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ସେତେ ସେତେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ। ଖୁସି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ନିକଟରୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ମନେ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଏବେ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁଛି, ଓହୋ ମୁଁ ଯାଇ ଏହିଭଳି ବାଳକୃଷ୍ଣ ହେବି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଉପହାରମାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଗୋପିକାମାନେ ଉପହାର ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ଅମର ଲୋକର ଦେବତା ହେବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲି, ପୁଣି ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛି। ଏହି ବାଜୁଲି ଖେଳ ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସଦାସର୍ବଦା ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହ, କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି, ପୁଣି କାଲି ପାଇବି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେହିପରି ପୁଣି ନେବି। ସେହିମାନେ ପୁଣି ମୋର ମା ବାପା ହେବେ। ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ହେବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ, ସେହିମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେମାର ଅଟନ୍ତି। ଗାଈ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ସାରାଦିନ ପାକୁଳି କରି ଚାଲିଥାଏ। ତାର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ଯଦି ମୁଖ ଚାଲୁନାହିଁ, ପାକୁଳି କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିବ ବେମାର ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ବେହଦର ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। କେତେ ସ୍ନେହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଳାରୁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଏହି ପ୍ରିୟ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବେହଦର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପିତା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ରୀମତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛି,
ନା ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛି? ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସ୍କଲାରସିପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏବେ ମୋର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଏହିଭଳି ବାଜୁଲି ଖେଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏବେ ମୋର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ, ମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଏହିଭଳି ବାଜୁଲି ଖେଳକୁ ମନେ ପକାଇ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ପଦବୀର ନିଶାରେ ରହିବ ତେବେ ମାୟାର ଅଧୀନତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାକାଳର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଧିକାରୀ ପଣିଆକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ। ତୁମେ କାହା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ରହୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ବାବା। ପ୍ରତିଦିନର ଏହି ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ହିଁ ତୁମକୁ ମଧୁର କରିଦେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।